नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 5 विषय हिंदी विषयांक पाठ 7 खाना खजाना चित्रपट के पाठનું નામ છે ખાના ખજાના ખાવાનો ખજાનો અને એ ચિત્રપાઠ। તો ચિત્રપાઠ છે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે। जो तमे चित्र जोई सको छो। हवे ए चित्र ने तमे पहला जुओ के शेनु छे। ए चित्र में आपने कई कई वस्तुओं देखाय छे, शुं देखाय छे ए आपणे अहीं आपणे जोवानुं छे। पहला तो आ चित्र आपणे हिंदी अने गुजराती बंने भाषा में समजीशुं, जेथी आपणे पाठ सहेलाईथी समझाई जाए। तो जुओ सौ प्रथम तो ए चित्र ने अंदर आपने शू देखाय छे। तो अहींथी आपणे चालू करीए तो जो सौ प्रथम एक माटीनो घड़ो देखाय छे। पहला गुजराती में आपने कही दईश, पछी हिंदी में एनुं वर्णन करीशुं। माटीनो घड़ो देखाय छे, पाणीनो गोरो छे, आपणी भाषामां पाणीनुं માટલું छे। पछी अहीं थारी, अहीं पाटलो वेणु रोटली वणे छे, अहीं ए रोटली माटेनो लोट छे। अहीं एक छोकरो जमवा बैठो छे एवुं चित्र देखाय छे। आ कदाच ए छोकराना मम्मी हशे। अहीं गैसना चूल्हा उपर कूकर छे अने अहीं एमना दादीमां कोई चोपड़ी पाठ्यपुस्तक कोई चोपड़ी वाँची रह्या छे। एथी आगळ जईए तो पाछळ एक डब्बो जेमनी अंदर कोई वस्तु राखेली छे एवी वस्तु देखाय छे। पछी अहीं आपणने अलमारी એટલે કે કબાટ જેવું દેખાય છે જેમની અંદર જુદા જુદા વાસણો, તો 4 બરણી છે કે બરણીની અંદર કોઈને કોઈ વસ્તુઓ રાખેલી હોય એવું આપણને દેખાય છે। અહીં થાળી દેખાય છે, અહીં પણ કંઈક રાખેલું હોય એવું દેખાય છે। અહીં 4 ડબરા રાખેલા છે। આ બાજુ આવી જઈએ તો સામેની દિવાલ ઉપર અહીં પણ આપણને એક ટોકરીમાં કંઈક ફળ રાખેલા છે। આ ટોકરીની અંદર શાકભાજી રાખેલા છે। અહીં 2 બરણી અને એક ડબરા જેવું દેખાય છે। અહીં બારીની બહાર કોઈ વૃક્ષ કે વાદળું હોય એવું આપણને દેખાય છે। હા, તો આ ચિત્ર ઉપરથી તમારે કહેવાનું છે કે આપણે આવી બધી વસ્તુઓ આપણા ઘરની અંદર કઈ જગ્યાએ હોય, જેવા કપડાં કે વાસણ રાખવાનો ઘોડો છે, અલમારી છે, ગેસનો ચૂલો, પાણીનું માટલું, રોટલી બનાવવાની, આ બધું આપણે કઈ જગ્યાએ હોય? સરસ, રસોડામાં। આપે ખૂબ જ સાચું કીધું। આપને ખબર પડી ગઈ કે હવે આપણને ચિત્ર શેનું આપેલું છે? રસોડાનું। તો જુઓ હવે એ ચિત્રનું વર્ણન આપણે हिंदी भाषा में करिए। तो यह चित्र रसोई घर का है। किसका चित्र है? यह चित्र रसोई घर का है। चित्र में माता रसोई बना रही है। जे आपणे बात करी कि बाळकनी माता छे, तो ये रसोई घर में माता रसोई बना रही है। पास में गैस के चूल्हे पर कुकर रखा हुआ है। तवे में रोटी दिखाई देती है, जो हमें अहीं रोटी बना रही है। एक कढ़ाई में रोटी बनाने के लिए आटा लगे लोट, आटा पड़ा है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। जो थाली में आपने रोटली बनी એટલે થાળીમાં રોટલી મૂકી છે એટલે કે थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। मातानी बाजूमां जे छोकरो बैठो छे ए नज़दीक में लड़का खाना खा रहा है। पास में दादी माँ के हाथ में किताब है और वह किताब में कुछ पढ़ रही है। इससे आगे चले तो टोकरी में कुछ सब्जियां पड़ी है।
दूसरे खाने में डिब्बे बरनियाँ पड़ी है। दूसरी अलमारी, इसे क्या बोलते हैं हम? अलमारी। अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल, मिर्च मसाले आदि, क्योंकि हम सभी चीज़ों का रसोई में उसका उपयोग करते हैं, तो ये डिब्बे में वहीं कुछ भरा होगा। थाली, कप, कुछ डिब्बे, ग्लास आदि हमें इस अलमारी में दिखाई दे रहा है। रसोई घर में एक खिड़की है। खिड़की के बाहर बादल हमें दिख रहे हैं और इसकी माता के पास एक मिट्टी का घड़ा भी हमें दिखाई दे रहा है। समझ में आया ना कि रसोई घर का चित्र है और हमें चित्र का वर्णन हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में किया। आपको चित्र अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो सभी छात्रों देखिए, हम इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो हम देखते हैं। देखो, अभ्यास, चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर देखिए। આપણે ચિત્ર જોયું છે અને તમારી પાસે ચોપડીમાં સામું ચિત્ર છે જ, બરોબર? તમે ચિત્રના આધારે મને જવાબ આપજો કે માતા રસોઈ ઘર में क्या कर रही है। કે માતા છે, અહીં ચિત્રમાં આપણને દેખાય છે કે માતા રસોઈ ઘરમાં શું કરી રહી છે? તો શું કરી રહી છે? તો કે માતા રસોઈ घर में रसोई बना रही है। माता रसोई घर में શું કરી રહી છે? રસોઈ બનાવી રહી છે। બીજું, દાદીમાં क्या कर रही है। હવે ચિત્રમાં દાદીમાં દેખાય છે, એ દાદીમાં શું કરી રહ્યા છે? हाँ, दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दादी माँ? हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रहे हैं। लड़का क्या कर रहा है? ત્રીજો પ્રશ્ન આપણો શું છે કે લડકા क्या कर रहा है। ચિત્રમાં છોકરો છે એ શું કરી રહ્યો છે? हाँ, બરાબર છે, લડકા ખાના ખા रहा है। બાળક ખાવાનું ખાઈ રહ્યો છે। આગળ જોઈએ આપણે, રસોઈ ઘર में कौन कौन से बर्तन है। કે રસોઈ ઘર રસોડામાં કયા કયા વાસણો છે? બર્તન એટલે વાસણો। હા, આપણે કદાચ ચિત્રમાં ન જોઈએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે રસોડામાં કયા કયા વાસણો હોય। તો રસોઈ ઘર में પણ हमें तो चित्र के आधार पर ही जवाब लिखना है, इसलिए रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बे, कुकर, ग्लास आदि बर्तन हमें जो चित्र में दिखाई दे वहीं हमें लिखना है। टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है। હવે શાકભાજીની જે ટોકરી અને ફળ છે એમાં કયા કયા, કે આપણે રસોડામાં જે શાકભાજી ફળ હોય એના નામ આપણે લખવાનું, કેમ કે ચિત્રમાં આપણને બહુ સ્પષ્ટ જોઈ શકાતું નથી। તો આપણે લખશું કે टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब, આપણને જે ફળ ભાવે છે એવા ફળના નામ લખીશું। બીજું, એના પછી છઠ્ઠું કે खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है। खिड़की એટલે બારી। બારીની બહાર આપણને શું દેખાય છે? તો खिड़की से बाहर हमें बादल दिखाई दे रहा है। આપણે જોયું હતું ને કે ચિત્રમાં રસોડાના આપણને બારી દેખાતી હતી અને બારીની બહાર આપણને વાદળાઓ દેખાય છે। अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है। હવે આપણે અલમારી જે કબાટ જેવું છે એમાં જે ડબરાઓ રાખે છે એમાં શું રાખીએ? તો કે અચાર, તેલ, દાલ અને મિર્ચ મસાલા आदि चीज़ें रखी हुई है। आपके रसोई घर में क्या है जो इस रसोई घर में नहीं। હવે આ રસોડાનું ચિત્ર જે છે જે આપણે જોયું છે એ રસોડાના ચિત્રમાં જુઓ છો, આપણને ચિત્ર મેં ફરી પાછું બતાવ્યું છે। તો આ રસોડાના ચિત્રમાં એવી કઈ વસ્તુઓ છે, એવી કઈ વસ્તુઓ નથી કે જે આપણા રસોડામાં હોય છે। તો પહેલાં તો
આપણા રસોડામાં हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, આમાં પ્લેટફોર્મ નથી, જો ચૂલો નીચે છે, નીચે બેસીને બનાવે છે. આપણા ઘરે શું હોય રસોડામાં? પ્લેટફોર્મ બનાવેલું હોય. પછી પાણી કા નળ, પાણીનો નળ હોય, જે આમાં ક્યાંય દેખાતું નથી, માટલું દેખાય છે. અને આમ આવી અનેક વસ્તુઓ હોય છે કે જે આપણને આપણા રસોડામાં હોય છે એવી આપણે લખી શકીએ છીએ. પછીનો પ્રશ્ન છે कि माता कहाँ बैठी है? माता क्या बैठी थी? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है. बराबर कि माता एमने क्या बैठी थी? तो जे गैस रोटली बनावता था એટલે એ ગેસના ચૂલાની બાજુમાં બેઠેલા હતા. જો હજી તમને એક સરસ મજાનું ચિત્ર બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. જે આપણો બીજો પ્રશ્ન છે कि क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने के सामने राइट की निशानी करें. કે જે આપણને ખાવાનું પસંદ છે એની સામે રાઈટ અને જે નથી એની સામે રોંગ. જુઓ અહીં આપણને ચિત્ર બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આખું ચિત્ર આપણે જોઈ શકીએ જેથી આપણને અનુકૂળ આવે. જો અહીં લખેલું છે ચીજ કા ચિત્ર, જે વસ્તુઓ છે એનું ચિત્ર છે. અહીં એનું નામ લખવાનું છે. અહીં મજે સે ખાएंगे, ખાના પડેગા કે બિલકુલ નહીં ખાएंगे, ખાવાની મજા આવશે, નહીં ખાઈએ કે ફરજિયાત ખાવું પડશે કે સાવ નહીં ખાઈએ. તો જુઓ આ ચિત્ર શેનું છે? કરેલા. શેનું છે? કરેલા. કરેલા આપણે મજેથી આનંદથી ખાશું નહીં, તો ખાના પડેગા તો કે નહીં ખાવું. પછી આ શું છે? સફરજન. તો એને હિન્દીમાં શું કહેશું? સેબ. જે મજે સે ખાएंगे, મજા આવશે, ભાવશે આપણને. અહીં ચિત્ર કેરી. કેરીને હિન્દીમાં શું કહેશું? આમ. એ ખાશું? હા, એ તો બહુ ભાવશે આપણને. રાઈટ. અહીં આપણને શેનું ચિત્ર આપ્યું છે? જલેબી. જલેબીને હિન્દીમાં શું કહેશું? જલેબી. અને જે મજેથી ખાશું, આનંદ આવશે આપણને ખાવામાં. હા, આઈસ્ક્રીમનો કોણ છે? હા, એને શું કહેશું આપણે? આઈસ્ક્રીમ. જે પણ આપણે મજેથી ખાશું. તો મજા આવીને વિદ્યાર્થી મિત્રો ચિત્રપાઠ ભણવાની. તો અહીં આપણે આપણો પાઠ અટકાવીએ છીએ અને હવે પછીનો પાઠ આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં જોશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હોમવર્કમાં આ અભ્યાસના જે આપણે 9 પ્રશ્ન જવાબ સમજ્યા, 3 અહીંયા છે અને બાકીના જે 4 થી 9 અહીંયા છે. આ અભ્યાસના 9 પ્રશ્ન આપણે હોમવર્કમાં પ્રશ્નના જવાબ સાથે આપણે લખવાનું છે. કે મેં તમને સમજાવ્યા ને 9 પ્રશ્ન જવાબ કઈ રીતના લખવા. તો આ અભ્યાસમાં પેજ નંબર 38 અને 39 ઉપર આવેલા 1 થી 9 પ્રશ્નો, અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 1, જેના 1 થી 9 પ્રશ્નો છે, જે આપણે વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે આપણી રફ બુકમાં આપણે લેસન લખીશું.